Good morning, students. Okay, so how many students are there? Right. Okay. We are in the fifth session of the root locus technique. Okay. Procedure is we know that one. The basic we have to consider the open loop transfer function and open loop poles and open loop zeros. According to the poles and zeros, you are going to improve the performance of the closed loop system. Okay. So from that one, you are finding the relative stability of the closed loop feedback control system. Okay. Now, what is the parameter so far we are varying when the locus is starting from pole to the zero is K, open loop gain K. When it starts, locus starts at pole, the gain is zero. And when it ends at the zero, the gain is infinity. That means we are positive, we are considering the positive open loop gain. K is equal to 0 to infinity. Okay. In the previous class, when the locus which intersects imaginary axis, we have certain procedure, analytical procedure to solve the intersecting point on the imaginary axis. When we got more number of S values, J into W అన్న S అన్న J into S అన్న ఒకటేనమ్మా, W అంటున్నాను అంతే మనం imaginary అని. But S value, it is a S value. If it returns one single value, then directly we can take it as a break-in point, breakaway, or maybe break-in point. Okay, we are with respect to imaginary kada. Okay, there also there are two procedures are there. One is a Routh-Harwich criteria. From there you are finding the range of K for which your system is stable. But otherwise, other procedure is you are substituting J is equal S is equal to J into omega. Then you are finding you are dividing the imaginary part and real part, and you will equate it to 0 such that we get a S comma K. Now suppose if we break in or breakaway points are there, if it returns a single value, no problem. But if you found so many number of values, order 3 or maybe order 2, you got 2 roots or maybe 3 roots, then we have to verify for each value. You have to put up S value in the characteristic equation and find out the open loop gain K. If it returns positive for that particular S value, then only you can consider the S value is breakaway or maybe break-in. అదే చెప్పాను ఇప్పుడు నేను. Whatever the parameter which is varying when the locus is starting from pole to and ending at 0 is open loop gain K. That K is varying from 0 to infinity. Positive value. We are not considering from minus infinity to 0. Okay, K is varying from 0 to infinity. So positive. No, that's why whatever the break-in or breakaway points returns, which is more than two values, every time we have to see that substitute the value in the equation and see that K must be positive. If K returns positive. Okay, there is another rule is also there. There if ఇంకా complicated గా ఉంటే not only the value of K but also angle కూడా చెక్ చేసుకోవాలంటే. Okay, ప్రస్తుతానికి ఆ వాల్యూ వరకు ఉంచుతాం మనం. So today I have considered another two problems. This is, I think, I will stop the root locus in this session, and maybe tomorrow I will go for any new topic. Okay, already we have taken 5 sessions for the locus. అంటే మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయమ్మా. పోలార్ ఉంది, బోడే ప్లాట్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ చాప్టర్లో మీకు controllers, compensation, state variable technique. There may be so many topics are there. So if you have any doubts, you can come to me. Maybe you can message చేయండి లేదా phone చేయండి, problem ఏం లేదు. I think today is the last class for the locus. Tomorrow I may change the topic to another chapter. Okay, maybe I can take a Bode plot or maybe polar plot. Right. Let us go to our session. I will I'll share the screen.
If you see this one, from the first class onwards, I am whatever the open loop transfer function we are considering, that one I am changing the order of your given transfer function in a way, అంటే such a way ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒకసారి ఒక పోల్ తీసుకున్నాం, next two poles, third three poles, then we have added an zero, then we have added complex poles like that. You have to understand అంటే ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తుంది మనకి. Now today also please check the open loop transfer function. eh, in that open loop transfer function you can understand there is a pole, there are two poles, both are complex poles. Okay, there are two poles, both are complex poles. Now there is one zero, s is equals to -1. There is a somewhat change from the previous. This is different one. One zero is there, two complex poles. We don't have any normal poles or any pole at the origin. Now our normal procedure ఏంటమ్మా, నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి వాటి వాల్యూస్, అలాగే ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి వాటి వాల్యూస్. ఇట్స్ నార్మల్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో n is equal to 2, both are complex values. If you solve using your normal equation minus b plus or minus root over b square minus 4ac by overall by 2 into a అని మీరు ఆ ఏబిసి అనుకుని సాల్వ్ చేస్తే we got -2 plus or minus j into 3. So complex pole, two complex conjugate poles. Now we have 1 0 at m is equal to 1. M is equal to 1, value is s is equal to -1. సో ఇంతవరకు ఏం చేస్తామంటే ఒక ఒక పోల్ సటన్ రియల్ వాల్యూ దగ్గర తీసుకున్నాం, లేదా పోల్ ఎట్ ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకున్నాం, అలా వేరీ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అట్లా లాస్ట్లో ఒక ప్రాబ్లంలో జీరోని యాడ్ చేసాం. ఇన్ దిస్ వన్ రెండు వేరియేషన్స్ తీసుకొచ్చాను. జీరో ఈజ్ దేర్, కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. నౌ come to the location. If you come to the locating the values, you please check this one. On the S plane, okay, one is the real axis, one is the imaginary axis. On this one, జీరో అనేది ఒక సర్కిల్, ఒక ఓ సర్కిల్ ద్వారా తీసుకున్నాం, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 దగ్గర. ఇంకో ఏంటమ్మా, రెండు పోల్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఒక రియల్ వాల్యూ ఈజ్ -2 దగ్గర, ఇమాజినరీ ఏమో j/3 j/-3. సో రెండు పోల్స్ని క్రాస్ మార్క్తో డిఫైన్ చేసాం. ఇది ఇక్కడ వరకు మినిమం బేస్ అనమాట అందరికీ. ఇంకా ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి వాటి వాల్యూస్ ఏంటి, ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి వాటి వాల్యూస్. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు లొకేట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఎస్ ప్లేన్. సో ఎస్ ప్లేన్లో మీరు వాల్యూస్ని లొకేట్ చేశారు. ఉన్నవే 3, ఒక జీరో, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, అనదర్ 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్. నౌ యూ టెల్ మీ బ్రాంచెస్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి, బ్రాంచెస్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్. యాక్చువల్గా రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ ఒక్కటే కన్సిడర్ చేస్తాం, కాంప్లెక్స్ పోల్స్ కానీ కాంప్లెక్స్ జీరోస్ కానీ తీసుకోం. ప్రొసీజర్ అదేనమ్మా, ఏం మారదు. సిస్టమ్ మారిపోవచ్చు, సిస్టమ్ అనేది మారిపోతుంది, పోల్స్ బట్టి జీరోస్ బట్టి సిస్టమ్ మారిపోతుంది, కానీ ప్రొసీజర్ మాత్రం మారదు. ఆఫ్టర్ లొకేటింగ్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి అంటే, యు సీ వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ విచ్ కమ్స్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్. రియల్ యాక్సిస్ మీద ఏ బ్రాంచ్ వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. బట్ రియల్ యాక్సిస్ మీద ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 పాయింట్. అది జీరోనా పోలా నాకు అనవసరం, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 పాయింట్ ఉంది, అది కూడా 1. ఇఫ్ ఐ యాడ్ ద all the value with the particular point towards right, then you got count 1. ఆ పాయింట్తో కలిపి రైట్ సైడ్కి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ తీసుకుంటే ఏమీ లేవు, అక్కడ ఒకటే ఉంది. కాబట్టి ఫ్రమ్ దట్ వన్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద లోకస్. అక్కడి నుంచి లోకస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా, ఇంకేం లేవు. బట్ ఇది జీరో కాబట్టి యారో మార్క్ టువర్డ్స్ జీరో చూపించాం. పోల్ అయ్యి ఉంటే ఫ్రమ్ ద పోల్ అని చూపించామండి యారో మార్క్. ఇప్పుడు అది జీరో కదమ్మా, కాబట్టి టువర్డ్స్ జీరో చూపించాను, ఎందుకంటే మనకు లోకస్ అనేది పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, జీరో దగ్గర ఎండ్ అయిపోతుంది. నో వీ హ్యావ్ వన్ లోకస్. ఒక లోకస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అది మనకు చెప్పుకోవాలంటే,
ఒక నార్మల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి అంటే పర్టికులర్ పోల్, ఆ పోల్ ఎక్కడో అవైలబిలిటీ ఉంది నాకు, అక్కడి నుంచి ఈ జీరోకి వస్తుంది. పోల్ అనేది ఒకటి, ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఫైనైట్ పోలా లేదా పోల్ అట్ ఇన్ఫినిటీనా? టువర్డ్స్ దిస్ జీరో ఫైనైట్ పోల్ నుంచి లోకస్ అనేది రావాలి, లేదంటే ఏ పోల్ ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, అక్కడి నుంచి అయినా ఒక లోకస్ టువర్డ్స్ దిస్ జీరోకి రావాలి. బట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టూ ఫైనైట్ పోల్స్. ఫైనైట్ అంటే ఎంత అంటే -2 + J3 ఈజ్ అ ఫైనైట్ వాల్యూ, -2 - J3 ఇస్ అనదర్ ఫైనైట్ వాల్యూ. అంటే ప్రాపర్గా రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వన్ మస్ట్ బి ఏ పో ఫ్రమ్ దట్ వన్ గోస్ టు జీరో. ఒక దాని నుంచి జీరోకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఇప్పుడు ద సెకండ్ వన్, సెకండ్ పోల్ నుంచి ఇమాజిన్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ జీరో ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఐ రిపీట్ వన్స్ ఒకసారి చదువుదాం లేకపోతే ఒకసారి. There are two root locus branches since the system poles are two open loop poles. రెండు ఓపెన్ లూప్ పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వేం చెప్తున్నావు? రెండు ఖచ్చితంగా రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. బట్ మనం రియల్ యాక్సిస్ మీద బ్రాంచ్ ఎక్కడొచ్చింది మనకి అంటే ఇదిగో -∞ దగ్గర నుంచి జీరో వరకు మధ్యలో ఉంది మొత్తం ఆ బ్రాంచ్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రమ్ దిస్ వన్ టు దిస్ వన్. కానీ మనకి ఇక్కడ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది క్వశ్చన్. సో రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఫ్రమ్ వన్ పోల్, ఒక పోల్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ జీరోకి ఒక కాంప్లెక్స్ ఒక రూట్ లోకస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఒక బ్రాంచ్ బిట్వీన్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వన్ పోల్స్ అండ్ జీరో. అండ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ pole there is a branch which follows asymptotic angles and break in and maybe and it goes towards zero that is available till then. కొంచెం ఇది మీరు అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఊహించుకోవాల్సి వస్తుంది. లోకస్ ఏమో దేనికి దగ్గర పడింది అంటే -∞కిను జీరోకి మధ్యలో పడింది లోకస్. దాని మధ్యలోనే పడింది అంటే మనం రియల్ యాక్సిస్ మీద చెక్ చేసుకుంటే. కానీ యాక్చువల్గా రెండు ఫైనైట్ పోల్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఈ రెండు ఫైనైట్ పోల్స్ నుంచి కూడా రెండు బ్రాంచెస్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు కెన్ వి థింక్ దట్ ఫ్రమ్ ద టూ ఫైనైట్ పోల్స్ ద టూ బ్రాంచెస్ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద జీరోస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ? నో. ఒకటి అదే మరి మన అజంప్షన్. ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫైనైట్ జీరోకి వెళ్ళిపోవాలి. రెండోదే పోల్ దగ్గర నుంచి సమ్వేర్ ఎల్స్ ఎక్కడో ఒక జీరో ఉంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, దానికి వెళ్తున్నాను. సో ఐ విల్ రిపీట్ ఒకసారి చూడండి. సో దెర్ ఆర్ టూ పోల్స్, therefore the two branches. The two branches starts at two complex poles, -2 ± J into 3 where k equal to 0. ఈ రెండు పోల్స్ దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఐ విల్ రిపీట్. రెండు బ్రాంచెస్ రెండు పోల్స్ దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతాయి. కానీ ఒక పోల్ చూడండి, ends at one is at finite 0 and the second one is going towards 0 at infinity where k equal to infinity. ఒకటి ఖచ్చితంగా ఒక బ్రాంచ్ ఫైనైట్ జీరోకి వచ్చేస్తుంది అంటాడు. 2-3 సార్లు చెప్తాను ఈ పాయింట్ని, ఎందుకంటే అన్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ రాదు మనకి. సో ఒక బ్రాంచ్ ఫైనైట్ పోల్ టు ఫైనైట్ జీరో ఒక బ్రాంచ్, బట్ సెకండ్ అనదర్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ అనదర్ పోల్ it goes towards 0 that is available at infinity. Now, okay, నార్మల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసినవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. we know that one what is a centroid, sum of all real values of open loop poles minus sum of all real values of open loop zeros by n minus m. What is n minus m? n minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1. సో ఇంక 1 అంటే ఇంక మనమే ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ రియల్ వాల్యూసే తీసుకుంటున్నాం. చూడండి, -2 -2 మైనస్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఇస్ -1. ఇక్కడ చాలామంది తొందరలో ఆ మైనస్ మర్చిపోతారు, దాంతో సెంట్రాయిడ్ తప్పు వస్తుంది. సెంట్రాయిడ్ తప్పు వచ్చిందంటే
ఎక్కడైతే అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే నువ్వు డ్రా చేయాలో ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి ఆ తప్పు వచ్చేస్తుంది. సో జాగ్రత్త మనకు -1. So therefore we got -3. So at -3 we got centroid. ఇది ఓవరాల్ లోకస్ అనుకోండి. ప్రస్తుతానికి మీరు సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు -3 దగ్గర. నౌ what are the asymptotic angles? But what about the cube? 0, 1, up to n minus m of -1. సో ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నాకు అంటే 1 - 1 0 అయిపోతుంది. We got only one value, that is ±180 degrees. So that is the complication of this question. ఎప్పుడైతే మనకి -3 అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి -3 అనే పాయింట్ ఏంటి మనకి సెంట్రాయిడ్ వచ్చింది. ఆ సెంట్రాయిడ్ దగ్గర నుంచి ఎసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ ఏమొచ్చాయి? ఓన్లీ 2 యాంగిల్స్, ఒకటి +180 degrees, రెండోది -180 degrees. ప్లస్ అది కూడా -3 నుంచి డ్రా చేసి చూస్తే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, అలా ఉంటాయి. సెంట్రాయిడ్ -3 దగ్గర నుంచి రియల్ యాక్సిస్ మీద మీరు ఎసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్ని డ్రా చేస్తే 180 degrees ఎటు వచ్చింది నాకు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది. మళ్ళీ పోల్స్ దగ్గర నుంచి మీరు ఈ పోల్స్ ఉన్నాయి చూసారమ్మా, ఈ పోల్స్ దగ్గర నుంచి ఒకటేమో ఫైనట్ జీరోకి రావాలి, 1 లోకస్. సెకండ్ లోకస్ సెకండ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి it has to follow the asymptotic angles and goes towards 0, which is available taken. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇది నాకు రియల్ యాక్సిస్ మీదకి ఎంటర్ అవుతుంది? ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ అన్నమాట. బ్రేక్ అవే అంటే ఏంటి? ఐ రిపీట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బ్రేక్ అవే? వెన్ ద లోకస్ కమ్స్ బిట్వీన్ 2 పోల్స్. అర్థమవుతుందమ్మా అందరికి? వాట్ ఈస్ బ్రేక్ అవే పాయింట్? రియల్ యాక్సిస్ మీద మనం ఎప్పుడైతే రూట్ లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో, దెన్ ఇఫ్ ద లోకస్ కమ్స్ బిట్వీన్ 2 పోల్స్, అప్పుడు రెండింటికి మధ్యలో ఏ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు? బ్రేక్ అవే పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ బ్రేక్ ఇన్? సో బ్రేక్ ఇన్ అంటే ఏంటి? వెన్ లోకస్ కమ్స్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్ బిట్వీన్ 2 జీరోస్, 2 జీరోస్కి మధ్యలో కానీ లోకస్ కానీ పడిందంటే అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? బ్రేక్ ఇన్ అంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? రియల్ యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్కి టచ్ చేసి అక్కడి నుంచి జీరోకి వెళ్ళాలి. పోల్ దగ్గర నుంచి ఒక లోకస్ ఫైనట్ పోల్ టు ఫైనట్ జీరో కదమ్మా, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఏ పోల్ అయినా అనుకోండి మీ ఇష్టం. బట్ ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్షన్ జరగాలి కదా రియల్ యాక్సిస్ మీద, ఆ పాయింట్ నుంచి కదా జీరోకి వెళ్ళాలి. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్? వెదర్ బ్రేక్ అవే ఆర్ బ్రేక్ ఇన్ అంటే జీరోకు వెళ్తోంది కాబట్టి నేను బ్రేక్ ఇన్ అనే పిలుస్తాను. కొంచెం డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. మనం బ్రేక్ అవే అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలా, బ్రేక్ ఇన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలా? అంటే బ్రేక్ అవే అని హెడ్డింగ్ పెట్టడానికి లేదు. ఎందుకు అంటే లోకస్ అనేది దేనికి మధ్యలో వచ్చింది? -∞కి -1 అనే జీరోకి మధ్యలో వచ్చింది. అంటే లోకస్ ఎటు వెళ్తోంది? జీరో వైపు వెళ్తోంది, టువర్డ్స్ 0. ఆ జీరో దేని మీద ఉంది? రియల్ యాక్సిస్ మీద. సో ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అవే కాదు, అక్కడ బ్రేక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే పోల్ దగ్గర నుంచి ఒక లోకస్ స్టార్ట్ అయ్యి రియల్ యాక్సిస్ మీద ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్ లోపలికి వెళ్తోంది అనమాట. ఆ పాయింట్ దగ్గర రియల్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్తోంది? నాకు టువర్డ్స్ 0కి వెళ్తోంది. దట్స్ వై ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రేక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మళ్ళీ మీరు అడగచ్చు, సార్ 2 జీరోస్కి మధ్యలో పడితేనే కదా బ్రేక్ ఇన్ అంటారు అంటే, ఈ క్వశ్చన్ స్పెషల్ క్వశ్చన్ ఇది. నాకు స్పెషల్గా నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే రియల్ యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసి వచ్చింది. హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ అండ్ రియల్ యాక్సిస్? వెదర్ ఇట్ మే బి బ్రేక్ అవే ఆర్ మే బి బ్రేక్ ఇన్. బ్రేక్ అవే తీసుకుంటానా, బ్రేక్ ఇన్ తీసుకుంటానా? బ్రేక్ ఇన్ తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే పోల్ దగ్గర నుంచి ఒక పర్టికులర్ లోకస్ వచ్చి ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంటర్సెక్ట్ ద పాయింట్ ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టువర్డ్స్ 0. లోపలికి వస్తుంది యాక్సిస్, లోకస్ అనేది రియల్ యాక్సిస్ ద్వారా పోల్కి వెళ్తోంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఏం పిలుస్తున్నాడంటే వాడు బ్రేక్ ఇన్ అంటున్నాడు. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు పుట్ అప్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్, నాట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. అంటే కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి నాకు ఈ క్వశ్చన్లో. అంటే మనం ఊహించుకోవాలమ్మా.
ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని డైరెక్ట్ గా ఉండవు. ఐ రిపీట్, డైరెక్ట్ గా రెండు పోల్స్ కి మధ్యలో వచ్చేయడం, రెండు జీరోస్ కి మధ్యలో వచ్చేయడం అనేది ఉండదు. సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. Then we have to understand there may be intersecting point on the real axis, whether it is going outside of the axis or maybe coming into the axis. లోకస్ అనేది ఆ యాక్సిస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. అదే లోకస్ అనేది విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద యాక్సిస్, లోపలికి వస్తుంది, ఎందుకంటే జీరో ఉంది కాబట్టి. దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్ వన్స్ అంటే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? యాక్చువల్గా మనకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఇచ్చాడు, ఒక జీరో ఇచ్చాడు. అంటే ఓన్లీ 1 జీరో ఈస్ దేర్ on the real axis. That is the problem. Only 1 0 is there on the real axis. That's why the locus is between the 0 and minus infinity. The locus is between, sorry, s is equal to -1 and minus infinity. But ఎలా వస్తుంది locus మరి అంటే, there are 2 poles. ఆ రెండు పోల్స్ నుంచి ఏదో ఒక పోల్ దగ్గర నుంచి జీరోకి లోకస్ రావాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా అవ్వచ్చు నాకు, ఎందుకంటే ఆ బ్రేక్ ఇన్ అనే పాయింట్ డబుల్ పాయింట్ కాబట్టి, డబుల్ రూట్ కాబట్టి. రెండు బ్రాంచెస్ ఆ పాయింట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి కదా, బోత్ బ్రాంచెస్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ పాయింట్ వైల్ దే ఆర్ క్రాసింగ్ ది రియల్ యాక్సిస్. దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ డబుల్ రూట్, డబుల్ వాల్యూ. సో అందుకని అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 పోల్స్ ఏ పోల్ నుంచైనా నాకు జీరోకి రావచ్చు. దేర్ఫోర్ అందుకని లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి బ్రేక్ ఇన్ అంటున్నారు. ఓకేనా? అదే మీరు అర్థం చేసుకోండి, 2 జీరోస్ ఉంటేనే మధ్యలో బ్రేక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కాదు. సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ హౌ ఇట్ విల్ క్రాస్ ద రియల్ యాక్సిస్ బై యూజింగ్ బ్రేక్ ఇన్. దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ ద బై ఆ బ్రేక్ ఇన్ అనే పాయింట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అవుట్ ఆఫ్ 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఫ్రమ్ one pole, root locus through break in point on real axis, it goes to finite 0 at s is equal to -1. ఏదో ఒక దాని నుంచి s is equal to -1 కి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర అంటే బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్. అదర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ కాంప్లెక్స్ పోల్ it goes to a 0 at infinity where k equal to infinity. Now we know that one, what is the procedure? First of all, we have to find out the characteristic equation. From the characteristic equation, find out k. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చూస్తే రాదు. సో కే ఈక్వల్ టు వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ dk by ds is equal that put up 0. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఎలా నేను దీనికి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ u/v ఫార్ములా. మ్యాథమెటిక్స్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి, u/v ఫార్ములా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. సో బై యూజింగ్ దిస్ u/v ఫార్ములా I got s square plus 2s minus 9 is equal to 0. S square plus 2s minus 9 is equal to 0. There are 2 roots, 2.16 minus 4.16. I'll repeat, if while you are finding the break-in or maybe breakaway points, if 2 roots are returns, then what is the procedure? You have to substitute these 2 roots. You have to substitute these 2 roots and see that whether the k value is positive or not. So check చేయండి. So s is equal to 2.16 పెట్టుకున్నప్పుడు k వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది. బట్ ఎట్లా వేరీ అవుతుంది మన k వాల్యూ? k ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నుంచి k ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, నెగిటివ్ రావడానికి వీల్లేదు. దట్స్ వై దట్ ఈస్ నాట్ ద బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్. దట్ ఈస్ నాట్ ద బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ గో టు ద సెకండ్ వాల్యూ, s is equal to minus 4.16, we got 4.32, positive constant 4.32. Therefore it is a breaking point. The basic karmat, is a necessary step. So there are 2 roots. మనకు 2 roots వచ్చాయి ఇక్కడ. s square is s square plus 2s minus 9 is equal to 0. One is 2.16, second one is minus 4.16. But which one is our breaking point? అంటే ఒకసారి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, సరే ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంది కదా, మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూ తీసేసుకోవచ్చా అంటే, ఒకసారి క్విక్ రిఫరెన్స్లో ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ మోర్ దాన్ 3 values, 2 values, 3, 4. Then how can we imagine that this is a value of, related to break in?
అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది మనకి అంటే మీరు మళ్ళీ అదే ఈక్వేషన్లో ఎస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని సీ దట్ వెదర్ కే రిటర్న్స్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ రిటర్న్స్ కే పాజిటివ్, then definitely it is a necessary and sufficient condition that particular point is break-in point. So break-in ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? Once again, why we want break-in? Because from the complex pole, one locus is going to intersect the real axis at a particular point and which is going towards zero. That's why we have to find out a intersecting point on the real axis, that is break-in point. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం. కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా లోకస్ని గీయలేం, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్కి డైరెక్ట్గా అది కనెక్ట్ అవ్వదు. దీని మీద అదర్ యాంగిల్ విచ్ కమ్స్ బిట్వీన్ ద కాంప్లెక్స్ పోల్స్ అండ్ అసిమ్ప్టోటిక్ యాంగిల్స్ ఏంటిది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏం చెప్పామమ్మా? హౌ మెనీ నెంబర్ అంటే ఎన్ని పోల్స్ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయో వాటి నుంచి సర్టన్ స్ట్రైట్ లైన్స్, అంటే ఏ పోల్ దగ్గర మీరు యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దానికి డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ లైన్స్ కొట్టామంటున్నారు. ఏ పర్టికులర్ పోల్కి మీరు యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ పోల్కి ఫ్రమ్ అదర్ పోల్స్ అండ్ అదర్ జీరోస్ యూ డ్రా స్ట్రైట్ లైన్స్ డైరెక్ట్లీ. దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియల్ యాక్సిస్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండివిజువల్ యాంగిల్స్. అంటే ఆ పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్ పోల్కి మీరు ఏదైతే యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో రిమైనింగ్ పోల్స్ రిమైనింగ్ జీరోస్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేసేస్తాం ఆ పర్టికులర్ పాయింట్కి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ మనకి ఏంటది? రియల్ యాక్సిస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియల్ యాక్సిస్ ఫైండ్ అవుట్ ద యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్టికులర్ పోల్. ఈ పర్టికులర్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? సో దెర్ ఆర్ టూ, వన్ ఇస్ జీరో, అదర్ వన్ ఇస్ పోల్. రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి థీటా Z1 అని పెట్టుకున్నాం, రెండోది థీటా P1. అంటే జీరో విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీరో, వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఒకసారి చూడండి, ఇక చెక్ చేయండి. So when we want to find out angle here with respect to real axis, there is an equation, okay? Theta Z1 is equal to 180 degrees minus tan inverse B by A. Sometimes you can directly consider the angle tan inverse of B by A. ఒకసారి మనకి ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అనేది టర్నింగ్ ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి. అంటే మీరు గ్రాఫ్ మీద డ్రా చేసేటప్పుడు మీకు అది అర్థమవుతుంది ఆ పాయింట్. డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఒకసారి డ్రా చేసి ట్రై చేయండి ఒకసారి. అది రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి మనం డైరెక్ట్గా tan యాంగిల్ తీసేసుకుని దీన్ని tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ y వాల్యూ బై పర్టికులర్ a వాల్యూ అని తీసేసుకుంటాం, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ v బై a అని చెప్పి. అది డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు మనం. లేదంటే నార్మలైజ్ చేసినట్టు 180 డిగ్రీస్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు. అది మీరు చెక్ చేసుకోండి, విచ్ యాంగిల్ ఈజ్ we can construct that one. ఏది మనకి ఈజీగా ఉందో చూసుకోండి మనం. సో ఎవ్రీ టైమ్ నో నీడ్ టు నార్మలైజ్ దట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 180 డిగ్రీస్. ప్రతిసారి అది 180లోంచి తీయవలసిన అవసరం ఉండదు. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ, ఒకసారి ఏమైందని థీటా Z1 ఎంత వచ్చింది నాకు? 180 డిగ్రీస్లోంచి నేను ఈ యాంగిల్ తీసాను, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ V బై A. ఐ గాట్ 71.56. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 108.44. సపోజ్ మళ్ళీ వాడు ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు మాకు చూడు, థీటా D యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్లోంచి ఆల్ ద యాంగిల్స్ సబ్టెండెడ్ బై ద రిమైనింగ్ పోల్స్ ప్లస్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ రిమైనింగ్ సబ్టెండెడ్ బై ద రిమైనింగ్ జీరోస్. అవి చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? 161.56 డిగ్రీస్ వచ్చింది. 161.56 డిగ్రీస్ అంటే యాక్చువల్గా మీకు డ్రా చేయలేదు నేను, బట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఇట్ ఈస్
అబోవ్ దిస్ రియల్, సపోజ్ మీరు ఒక 4 quadrants కి డివైడ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ పోల్ దగ్గర. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? ఆపోజిట్ 180 degrees కదమ్మా ఇది. అంటే 161 అంటే కొంచెం పైకి వస్తుంది అంతేనా? 161 అంటే పైనుంచి గీయాల్సి వస్తుంది మనం ఇలాగా. టర్నింగ్ పాయింట్ ఏదైతే యాంగిల్ ఉందో విల్ బి అబోవ్ ద పోల్. పోల్ పైనుంచి గీసుకుని మనం రియల్ యాక్సిస్ మీదకి టర్న్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ బెట్ చేంజ్ వస్తుంది మనకు. సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏం చేస్తాడంటే అట్లా తీసుకోడు ఇక్కడ. ఇది దిస్ ఇస్ గివెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్. బట్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ కన్సిడర్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p. డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటారు. తీసేసుకుంటే అప్పుడు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు? 198.44 వచ్చింది. then it will be so easy to construct our locus. So this is below 180 degrees. This is also above the minus 180 degrees, plus or minus 198.44. సో ఇవి ఈజీగా టర్న్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ యాంగిల్తో. సో ఫస్ట్ పోల్ ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఎంత విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియల్ యాక్సిస్ ప్లస్ 198.44. 180 కంటే తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ కదా. కాబట్టి ఇది ఈజీగా టర్న్ అవుతుంది నాకు ఇక్కడ. రియల్ యాక్సిస్ వైపుకు టర్న్ చేయాలి కదా లోకస్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు టర్న్ యువర్ లోకస్. ఒకసారి మీరు ఒరిజినల్ పాయింట్లోకి వెళ్తాం. యాంగిల్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. లోకస్ అనేది ఎటు టర్న్ అవ్వాలి అంటే రియల్ యాక్సిస్ వైపు టర్న్ అవ్వాలి. పైకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. 180 degrees కంటే చూడండి, దిస్ ఇస్ 180 degrees, దిస్ ఇస్ 270 degrees, ఇన్ బిట్వీన్ కదా 198.44 అనేది. అంటే ఈ యాంగిల్ అనేది చాలా ఈజీగా నాకు 188.44 టర్న్ అయ్యి అక్కడి నుంచి విత్ రియల్ యాక్సిస్ ద్వారా బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్కి టచ్ అయ్యి ఇట్ గోస్ టు జీరోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ యాంగిల్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి ఇది అంటే ప్రొసీజర్ కాకుండా మనం ప్రొసీజర్లో 180 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ b/a తీసుకున్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్గా తీసేసుకున్నాం tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b/a. ఇంకా మళ్ళీ 180లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేదు. అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంది యాంగిల్. అదర్వైజ్ ఏమొచ్చింది? 161.56 వచ్చింది. 161 అంటే నాకు ఎలా గీయాలి? పైకి తీసుకోవాలి యాంగిల్. పోల్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ద యాంగిల్. పైనుంచి తీసుకున్న దాన్ని టర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అక్కడ మనకి, కరెక్ట్గా టర్న్ అవుతుంది అక్కడ. సో ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ అన్ని డౌట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అదే మరి మనం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి అనమాట. ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ఒక జీరో ఇచ్చాడు, s = -1 దగ్గర ఒక జీరో ఇచ్చాడు, 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఇచ్చాడు. లోకస్ ఎక్కడ వచ్చింది? -∞కి -1కి మధ్యలో పడి. బట్ దేర్ ఆర్ 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్. ఫ్రమ్ ద 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్ 2 branches must be there. 2 branches must be there, but one finite zero is there. That's why out of these 2 poles, one will come to the real axis and there may be a point. ఎక్కడికి వస్తుంది నాకు? ఒక పర్టికులర్ బ్రేక్ ఇన్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఫైనైట్ జీరోకి వెళ్ళిపోతుంది. ద సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ పోల్ it is also crosses the real axis at a break in point, but it goes to zero, which is available at infinity. అది మీరు ఊహించుకోవాలి. అట్లా ఊహించుకోవాలి. ఒక పోల్ నుంచి ఫైనైట్ జీరోకి వచ్చేస్తుంది, రెండో పోల్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు జీరో, బట్ ఆ జీరో అనేది లేదు. బట్ అవైలబుల్ ఎక్కడుంది మనకి? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. నౌ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది మనకి? బై ఫైండింగ్ ద asymptotic angles we got only ±180 degrees. చెక్ చేయండి, మీరే చూడండి. ±180 degrees అంటే బ్రాంచ్ ఏమో రియల్ యాక్సిస్ మీద -∞కి -1కి మధ్యలో పడింది. బట్ కాంప్లెక్స్ పోల్స్ నుంచి ఏ యాంగిల్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలంటున్నావు? ±180 అంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సార్ ఈ క్వశ్చన్. మళ్ళీ బ్రేక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని ద్వారా ఎందులోకి వచ్చారు మీరు? రియల్ యాక్సిస్ ద్వారా జీరోకి వచ్చారు. సో ఇదంతా మనం ఊహించుకుంటే కానీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయలేం. దేర్ఫోర్ వైల్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్, మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ పోల్స్ కదమ్మా, అక్కడ మనం మళ్ళీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో వెన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్? 180 - tan ఇన్వర్స్ తీసుకుంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్ వస్తుంది. సపోజ్ నేను వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కాకుండా డైరెక్ట్గా తీసేసుకున్నాను. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద జీరో ఈజ్
tan ఇన్వర్స్ b బై a అని తీసేసుకుంటే ఐ గాట్ పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్, కరెక్ట్గా వచ్చేసింది నాకు. సో ఇది కూడా మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో యూజింగ్ దిస్ వన్ ఐ గాట్ దిస్. Therefore using 198.44 sorry. So with respect to that angle, ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ద్వారా రియల్ యాక్సిస్ని కట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఒకటేమో జీరోకి వెళ్తుంది, రెండోది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది. వీ కెనాట్ డిస్టింగ్విష్, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ లాకస్. లాకస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమే ఇది మనకి. యూ కాంట్ డిస్టింగ్విష్, ఆ పాయింట్ అర్థం కాదు ఏ పోల్ నుంచి అది నాకు జీరోకి వెళ్తుంది అనేది మీరు పట్టుకోవడం కష్టం. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫర్ ద బోత్ లాకస్ ద పర్టికులర్ బ్రేక్ ఇన్ ఈజ్ వన్, ఒకటే ఉంది నాకు. అది అందుకనే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, డబుల్ రూట్ అని పిలుస్తాం. ఆ ఒక పాయింట్ ద్వారానే రెండు లోకస్ క్రాస్ చేస్తున్నాయి రియల్ యాక్సిస్. ఒకటి జీరోకి వెళ్తుంది, ఇంకోటి ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది, ఐ మీన్ ఫైనైట్ జీరోకి వెళ్తుంది. ఒకటి యూ కాంట్ డిస్టింగ్విష్, అది చెప్పడం కష్టం. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ పోల్స్ విచ్ వన్ గోస్ టు, ఏది మనకు వెళ్తుంది అనే దాన్ని. బట్ థింక్ దట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఫైనైట్ జీరో, సెకండ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ జీరో విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. నౌ క్విక్గా చూసేద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి అమ్మా, క్వశ్చన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. డౌట్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే మెసేజ్ పెట్టండి, మళ్ళీ చూద్దాం. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. లెట్ us క్విక్లీ చూడండి ఒకసారి. ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ k into s plus 0.5 by s square into s plus 4.5. 1 0 is there at minus 0.5. Double pole at origin. It's dangerous. Double pole at origin అనేసరికి చాలా రిస్క్. ఒకసారి సిస్టమ్ అన్స్టెబిలిటీలో వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్లో చదువుకున్నాం మనం, డబుల్ పోల్స్, డబుల్ ఇమాజినరీ వాల్యూస్, ఇవన్నీ మనకి సిస్టమ్కి అన్స్టేబుల్లో తీసుకెళ్ళిపోతాయి. సో s plus 0.5 means 0 is at minus 0.5. s square ఉంది మనకి denominator. So there are two poles at origin. Another pole is there at s is equal to minus 4.5. Therefore, if I find out everything, you got certain type of, this is another special case. ఈ క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. డిస్కస్ చేసి వీళ్ళు కూడా అనుకోవాలి. ఓకే, ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. Procedure is same amma. How many number of poles, how many number of zeros, what is n minus m, what is centroid, and what are the asymptotic angles, and everything is same. Okay, but when we come to certain type of questions, whether breakaway point calculate chesukovala, break in point calculate cheyala anedi meeku thought raavali. Whether your locus is going towards the point or whether your locus is, I mean, with respect to real axis, ఏదైనా real axis, whether it is going outside of that point, that is important. If the locus is coming into the real axis and it is going towards zero, you have to find out break-in. If the locus is going outside, then you have to find out break away. అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ, బ్రేక్ ఇన్ బ్రేక్ అవే అనేది మీరు ఏం చెప్తున్నారు సార్, రెండు పోల్స్కి మధ్యలో రావాలి, రెండు జీరోస్కి మధ్యలో రావాలి కదా, అప్పుడే కదా మనం బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ అంటామంటే. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి అలా ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దట్ దేర్ మే బి ఏ intersection point on real axis, whether your locus is going into the axis or maybe outside of that axis. ఆ పాయింట్ ని ఊహించుకుంటే కానీ మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ సాల్వ్ చేయలేరు. బ్రేక్ అవే పాయింట్ తీసుకోవాలా, బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ తీసుకోవాలి. ఇది కూడా సేమ్ అదే క్వశ్చన్, ప్రాబ్లం ఉంటుంది దీంట్లో. సో దేర్ ఆర్ 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్లో. చూద్దాంలేండి, రేపు చూద్దాం మనం కావాలంటే. దేర్ ఆర్ 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఒక బ్రాంచ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ -4.5 to 0.5, అంటే ఒక పోల్ దగ్గర నుంచి జీరోకి ఒక బ్రాంచ్ ఎండ్ అయిపోతుంది ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బట్ అదర్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. చూడండి, అదర్ 2 క్వశ్చన్స్ మే బి లైక్ దిస్. జీరో పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి రియల్ యాక్సిస్ మీద ఒక పర్టికులర్ క్రాస్ పాయింట్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ టచ్ చేసి అక్కడి నుంచి 90 degreesకి వైపు లాకస్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. డబుల్ పోల్స్ కదమ్మా, 2 పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 బ్రాంచెస్.
సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ప్లీజ్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎంటైర్ locus is symmetrical to each other. Real axis with respect to x-axis with respect to real axis symmetrical about. So చూసారా కరెక్ట్గా అదే. Once again we'll discuss this problem in the next class. ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ సెషన్ ఫర్ యువర్ రూట్ లాకస్. ప్లీజ్ గో త్రూ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్. మీ ఇష్టం, మీరు ఎన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ అయినా చెక్ చేసుకోండి. డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి అమ్మా. దేర్ మే బి సో మెనీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇంటర్నెట్లో కూడా చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. కావాలంటే మీ డౌట్స్ ఉంటే అందులో కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ NIT వాళ్ళు, IIT వాళ్ళు ఓల్డ్ క్లాసెస్ ఇస్తారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీకు వినాలనుకుంటే ఒకసారి వినండి. డౌట్ ఉంటే ఫోన్ చేయండి. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఈ క్వశ్చన్ రేపు ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ గో టు ద అదర్ టాపిక్. రైట్. థ్యాంక్ యూ.